Hello students, this is chapter periodic classification of elements, class 10 chemistry, part 1. I have divided this chapter in 5 parts. Anybody who doesn't understand anything can rewind the video, pause the video, take the notes, and write in your copies. Make your short notes, own short notes. It will be helpful for you. Now, to start this chapter, I hope you have understood chemistry in class 9. In class 9, there are 4 chapters out of 4. 2 chapters were very important. I hope you have understood in your classes last year. That will be very, very helpful for you to understand this chapter. So I'll try to make you understand to some extent. If you have any queries, you can directly message me, ask me in the group itself or in my personal space. Now, what is classification? First of all, classification भनेको के हो? Classification is somewhat like if many different things are there. So त्यो अलग-अलग चिजहरूलाई चाहिँ we have to classify सिमिलरलाई चाहिँ सँगै ग्रुप गर्नु र सबैको आफ्नो आफ्नो ग्रुप बनाएर राख्नु सो द्याट वी क्यान अन्डरस्ट्यान्ड वी क्यान स्टडी बेटर त्यसलाई चाहिँ हामीले क्लासिफिकेसन भन्छौँ एन्ड एलिमेन्ट्स अल्सो यु हेभ अन्डरस्टुड आई होप सो there are so many elements which have already been discovered. Still, I think there are many which will be discovered later in our life also. We might see newer elements discovered later in this century, I think. So there are at present there are 118 elements known to us, right? So there are different, they are totally different from each other. Some of them are artificially made also, but 98 most of them are नेचुरली अकरिङ यानि कि हाम्रो अर्थमा जहाँ पनि त्यो आफै नेचुरली छ र त्यसलाई अलरेडी छ त्यसलाई इन्भेन्ट गरेको होइन त्यो डिस्कभर गर्छ भन्छ सो डिस्कभरी एन्ड इन्भेन्सन इज डिफरेन्ट है यु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट सो बिस्तारै बिस्तारै जति डिस्कभर हुँदै गयो साइन्टिस्ट हेभ मोर इन्फर्मेसन अबाउट दिस तिनीहरूको प्रपर्टिज तिनीहरूको बानी बेहोरा कस्तो के छ तिनीहरूको हेर्दाखेरि कस्तो छ सो अल दोज प्रपर्टिज साइन्टिस्ट्स आर कन्स्ट्यान्टली अपग्रेडिङ देयर इन्फर्मेसन स्लोली के भएछ र भन्दाखेरि चाहिँ यो जति पनि सो मेनी एलिमेन्ट्स आर देयर द्याट्स वाइ त्यसलाई अर्गनाइज गर्नु साह्रो पर्यो अब कोहीले ट्राई गर्यो है विल टक अबाउट इट सो के भएछ यत्रो बेसी एलिमेन्ट्सहरू छ तिनीहरूलाई ग्रुप गर्नु साह्रो पर्नु थाल्यो कसैले त सुरु गर्नु पर्यो सो त्यो सुरु गर्दै 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 डिफ्रेन्ट साइन्टिस्ट थ्रु आउट डिफ्रेन्ट एराज अलग अलग इयर्समा उनीहरूले काम गर्दै गयो सो स्लोली दे ट्राई टु क्लासिफाई द डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट्स सो क्लासिफिकेसन सिमिलर ग्रुप्समा है राख्नु हैन प्लेस गर्नु द्याट इज क्लासिफिकेसन I'll go very slowly so that you can understand better. Classification किन जरुरी छ because classification छ भने we can easily understand properties है सेम खालको चिजहरू सेम खालको एलिमेन्ट्सहरूलाई सँगै राख्यो भने we can understand their properties better. We can understand better. Just like you have understood classification of living organisms, है जिउँदो प्राणीहरूको प्लान्ट्सहरूको एनिमल्सहरूको you have already studied in class 9.
about plants and animals classification जस्तो छ just like that only एलिमेन्ट्सहरूको पनि क्लासिफिकेसन छ है त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति हायरकी छ यो सानो त्यहाँदेखि अलिक ठुलो त्यहाँदेखि बिस्तारै बिस्तारै इभल्भ भयो यु हेभ अन्डरस्टुड लाइक द्याट बट हियर in case of elements they are every element is same त्यो त्यस्तो हायरकी केही छैन but according to their properties तिनीहरूको वजन atomic mass योहरू they are classified into different groups before all this यो सबै बुझ्नुभन्दा पहिला there should be a flashback है हुन त so many things are there you have already studied and frankly speaking सबैले बिर्स्यो पनि होला क्लास 9 को कुराहरू but at least these things you need to understand so that you can understand this chapter better. First one is element. Element भनेको के एटम भनेको के एटममा सब एटोमिक पार्टिकल हुन्छ एटम केले बनिएको हुन्छ एटमको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भ्यालेन्सी भनेको के हो है व्हाट इज ऑक्टेट what are metals and non-metals differences. So at least this much you need to understand first. So I hereby tell you that if you have doubts about this कहिले सुनेकै छैन जस्तो छ भने you can pause the video you can go back and see all those things के रहेछ even online पनि you can see then you can continue the video. But still I am trying here. I'll try here in this video itself to make you understand little bit अलिकति म फ्ल्यासब्याकमा पहिलाको कुरा बताउने कोसिस गर्छु. You have already studied in class 9 that atom को structure हुन्छ है atom हरेक element को आफ्नो आफ्नो खालको atom हुन्छ है element भनेको के हो what are elements like oxygen is an element, hydrogen is an element, gold is an element, silver, iron is an element, calcium is an element. So त्यस्तो प्रकारले 118 वटा एलिमेन्टहरु छ. So every element is made up of small atoms. र सबै एटम सेम हुन्छ त्यो एलिमेन्टको चाहिँ. So that atom को स्ट्रक्चरमा चाहिँ राम्रोसँग भित्र हेर्यो भने के हुँदो रहेछ as you can see in this picture atom is made of a central nucleus बीचमा एउटा न्यूक्लियस हुन्छ you have already understood this in class 9 but still म अलिकति रिपिट गर्ने कोसिस गर्दैछु बीचमा न्यूक्लियस हुन्छ त्यसको वरिपरि इलेक्ट्रोन्सहरु घुमिरहेको हुन्छ बीचमा न्यूक्लियस हुन्छ न्यूक्लियस चाहिँ केले बनेको हुन्छ प्रोटोन र न्यूट्रोनले बनेको हुन्छ You have already understood this. सकिहाल्यो है नेक्स्ट बीचमा न्यूक्लियस हुन्छ त्यसको वरिपरि इलेक्ट्रोन घुमिरहेको हुन्छ एन्ड द इलेक्ट्रोन्स आर रिभल्भिङ अराउन्ड द न्यूक्लियस इन अ डेजिग्नेटेड पाथ एउटा बाटो हुन्छ त्यसलाई दे आर कल्ड इलेक्ट्रोन सेल्स या त सेल्स मात्रै भन्दा पनि भयो CELLS होइन है SHELLS सेल्स and these cells are named. They are named as number 1 is K, number 2 is L, number 3 is M, N, so like that. So K, L, M, N cells हुन्छ है भित्रबाट सुरु गर्नु पर्यो बाहिरपट्टि जाँदै जानु पर्यो. Some elements have only one shell because they have less number of electrons. जति इलेक्ट्रोन बढ्दै जान्छ बाहिर हुँदै जान्छ. This is called electronic configuration you have already understood. Then बीचमा प्रोटोन र न्यूट्रोनले चाहिँ बनिएको हुन्छ न्यूक्लियस है and that nucleus को जति वजन छ the weight the mass of the nucleus को चाहिँ एटम को मास जति हुन्छ त्यति नै हुन्छ. So एटम को मास एटम को वजन is dependent upon प्रोटोन एन्ड न्यूट्रोन कति छ बस त्यसको बाहिर जति इलेक्ट्रोन हुन्छ नेग्लिजिबल हुन्छ हल्का हुन्छ एकदमै एन्ड अल अदर प्लेसेस आर एम्प्टी ओन्ली न्यूट्रोन एन्ड प्रोटोन बीचमा हुन्छ दैट न्यूक्लियस को चाहिँ जति वजन छ
एटमको पनि त्यति नै वजन हुन्छ। जस्ट लाइक एउटा ठुलो सर्कल जस्तो एउटा कुनै डल्लो गोली जस्तो सोच्नु, बिचमा चाहिँ 10 केजी छ, एउटा ठुलो गोली छ, एउटा फुटबल छ, त्यसको भित्र चाहिँ 10 केजीको ढक्का हालिदियो भने त्यो फुटबलको झन्डै झन्डै 10 केजी 100 ग्राम हुन्छ होला। सो अराउन्ड त्यो बिचको त्यसको न्युक्लियस मानौँ त्यो ढक्का 10 केजीको, त्यसको जति मास जति वजन रहेछ बलको पनि त्यति झन्डै झन्डै त्यति नै रहेछ। जस्ट लाइक द्याट ओन्ली द मास या त वजन अफ द्याट प्रोटोन एन्ड न्युट्रोन जति हुन्छ एटमको त्यति हुन्छ। यु हेभ अलरेडी अन्डरस्टुड दिस। देन वान मोर थिङ यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड इज भ्यालेन्सी। भ्यालेन्सी भनेको के हो? सो इट इज एक्चुली कुनै पनि एटमले चाहिँ कतिवटा इलेक्ट्रोन छोड्नु सक्छ या कतिवटा इलेक्ट्रोन लिनु सक्छ सो द्याट दे एचिभ octet. Octet भनेको पनि you have understood, I hope. Octet excluding hydrogen and helium, अरू जति पनि छ तिनीहरूको चाहिँ octet चाहिँ 8 वटा मान्छौँ हामी। सो 8 वटा पुरा गर्नु भयो भने octet भएर त्यो चाहिँ दे एचिभ octet भनेर हामी बुझ्छौँ। सो कतिवटा आउटरमोस्ट सेलमा कतिवटा छ या त कतिवटा लिनु सक्छ उसले सो द्याट 8 वटा होस् आउटरमोस्ट सेलमा सबसे बाहिर उसको। हाइड्रोजन, इन केस अफ हाइड्रोजन ओन्ली वान सेल इज देयर एज यु क्यान सी इन लेफ्ट ह्यान्ड साइड फोटो इन दिस पिक्चर। सो एउटा मात्र सेल छ। सो हाइड्रोजनको चाहिँ 8 वटा हुनु परेन, उसले 2टा मात्रै भयो भने ऊ अक्टेट हुन सक्छ। आफ्टर द्याट जति पनि एलिमेन्ट्सहरू आउँछ, एज आई हेभ अलरेडी गिभन सो मेनी वर्क्स लास्ट इयर that you need to remember the elements, their name according to their atomic number, 40 वटासम्म याद गर्नु भनेको थिएँ। सो फ्रम द्याट लिस्ट यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड आउटरमोस्ट सेलमा जतिवटा इलेक्ट्रोन्स छ आउटरमोस्ट सेलमा द्याट इज अल्सो भ्यालेन्सी। अगर 8 वटा अगर आउटरमोस्ट सेलमा 4 वटा भन्दा कम्ती छ भने, इफ मोर देन 4 electrons are there in outermost shell, then उसले चाहिँ कतिवटा लिनु सक्छ सो द्याट 8 वटा हुन्छ आउटरमोस्ट सेलमा। लाइक अक्सिजन, अक्सिजनको आउटरमोस्ट सेलमा 6 वटा हुन्छ। नाउ इफ इट गेट्स 2 more electrons देन octet फर्मेसन हुन्छ। सो त्यसको भ्यालेन्सी 2 भयो। हाइड्रोजनले अझै एउटा पायो भने 2टा भरिन्छ, उसको octet फर्म हुन्छ, द्याट्स वाइ उसको भ्यालेन्सी 1। सो दिज आर द इन्फर्मेसन यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड फर्स्ट, देन वी क्यान गो फरवर्ड। नाउ कमिङ ब्याक टु द पिरियडिक क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्स है। सो विल स्टार्ट हिस्टोरिकल डाटा। हिस्टोरिकली different scientists, they tried to classify elements. So the first scientist was Dobereiner. Johann Dobereiner भन्ने चाहिँ जर्मन केमिस्ट थियो अरे। इन 1871 he tried to make groups. के गरेछ भन्दाखेरि चाहिँ सिमिलर सेम खालको 3 वटाको उसले ग्रुप्स बनाएछ, 3 एलिमेन्ट्स इन इच ग्रुप। त्यो ग्रुपलाई चाहिँ उसले नाम दिएछ ट्रायड्स। सो वाट ही फाउन्ड इज द्याट उसको बेसिस अफ एरेन्जमेन्ट, यो चाहिँ कसरी उसले ग्रुप गर्यो यो याद राख्नु पर्यो। डोबेराइनरले बेसिस अफ एरेन्जमेन्ट या त बेसिस अफ ग्रुपिङ द एलिमेन्ट्स वाज एटोमिक मास। एटोमिक मास भनेको के हो? अघि मैले भने एटमको मास, एटमको वजन, त्यो चाहिँ डिपेन्ड गर्छ केमा? प्रोटोन र न्युट्रोनको वजन कति छ, बस एटमको त्यति नै हुन्छ वजन। सो एटोमिक मास अफ एलिमेन्ट्स अनुसार उसले चाहिँ के गरेछ भन्दा चाहिँ ग्रुप बनाएछ 3 वटाको। सो त्यो 3टा चाहिँ सिमिलर रहेछ अरे भनेर उसले भेटेछ। अब उसले गरेछ के? वाट ही फाउन्ड इज द्याट
he took 3 elements, element A, B and C, र तीनटाको चाहिँ इन्क्रिजिङ एटोमिक मासमा हुनु पर्यो। फर्स्टको अलिक कम्ती, सेकेन्डको अलिक बेसी, थर्डको अलिक बेसी, सबसे बेसी थर्ड। त्यस्तो तीनटा लिएछ अरे। लिसन केयरफुली, त्यो एबिसी तीनटा लिएछ अरे र त्यो तीनटा लिएर चाहिँ के गरेछ अरे, त्यो तीनटा लिएर चाहिँ फर्स्टवाला र लास्टवाला ए र सी वाला एलिमेन्टलाई चाहिँ जोडेछ अरे, एटोमिक मास जोडेछ अरे र डिभाइडेड बाई 2 गरेछ अरे। देन वाट ही फाउन्ड इज, जो जति निस्क्यो एभरेज, त्यसलाई एभरेज पनि भन्छ, त्यो अर्थमेटिक मिन या त एभरेज चाहिँ एलिमेन्ट बीसँग मिल्थ्यो अरे। इन दिस पिक्चर यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड, मैले यो बनाइहेरेको सो द्याट यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड। फर्स्ट एलिमेन्ट्स एबिसी लियो, फर्स्टवालाको 10 रहेछ अरे फर इक्जाम्पल है, सेकेन्डको 20 रहेछ, थर्डको 30 रहेछ, सीको 30 रहेछ एटोमिक मास। त्यहाँदेखि के गरेछ, एलिमेन्ट ए प्लस एलिमेन्ट सी 10 प्लस 30 डिभाइडेड बाई 2 गर्दाखेरि काटेर ही फाउन्ड 20। सो एलिमेन्ट 20 बीसँग यो मिल्दो रहेछ। I hope you understood. So these triads are called Dobereiner's triad. यसमा चाहिँ तीनवटा एलिमेन्ट हुन्छ। We'll understand this in later part of this video. So तीनवटा एलिमेन्ट लियो उसले र तीनटा एलिमेन्टको चाहिँ के गरेछ, फर्स्टवाला र लास्टवालाको प्लस गरेर डिभाइडेड बाई 2 and he found that the average of these two was similar to the second element. Okay, to understand more, let's take up his first triad. First triad उसले लिएछ lithium, sodium and potassium को। These are called actually alkali metals. अहिले हामीले alkali metals भन्छौँ तिनीहरूलाई, अरू पनि धेरैवटा छ तर त्यति बेला डिस्कभर भएको थिएन, यति मात्रै डिस्कभर भएको छ। That's why he took 3. यिनीहरूलाई alkali metals पनि भन्छ। So you can see atomic mass of lithium is 6.9, sodium 23, potassium 39. So what he did, अघिकै फर्मुला है, ए र बी, ए र सी प्लस गर्नु पर्यो। लिथियमको 6.9 एन्ड पोटेसियमको 39। यु क्यान अल्सो डु राइट नाउ है। यो दुईटालाई प्लस गरेर डिभाइडेड बाई 2 गर्दाखेरि चाहिँ एभरेज आएछ 22.95, विच इज सिमिलर टु सोडियम बिचवाला। सो द्याट वे ही ग्रुप दिस 3 इन 1। यो चाहिँ ट्रायड 1, लिथियम, सोडियम, पोटासियमको एउटा ट्रायड। देन ही अन्डरस्टुड, फर्दर ही अन्डरस्टुड कि यसमा त कमन पनि रहेछ, यिनीहरू तीनटा त सिमिलर पनि रहेछ। कसरी, हाउ? अल दिज आर एलिमेन्ट्स, आई मिन मेटल्स है, यिनीहरू मेटल रहेछ। अल 3 आर मेटल्स। अल 3 रियाक्ट विथ वाटर टु फर्म सल्युबल हाइड्रोक्साइड बनिँदो रहेछ। लाइक सोडियम चाहिँ वाटरसँग मिक्स भएर सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम वाटरसँग मिक्स गरेर लिथियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम वाटरसँग मिक्स गरेर पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH। सो यो तीनटै चाहिँ सिमिलर रहेछ बिहेभियरमा, यो चिजमा हेर्दा पनि। सो दे रियाक्टेड विथ वाटर टु फर्म हाइड्रोक्साइड्स है, तिनीहरूको आफ्नो आफ्नो रेस्पेक्टिभ हाइड्रोक्साइड्स, एन्ड इट रिलिज हाइड्रोजन ग्यास अल्सो, अल 3 तीनटैले। त्यसरी नै अल 3 आर मोनोभ्यालेन्ट। अघि मैले भनिहालेँ, यु हेभ टु नो अबाउट भ्यालेन्सी। सो अल दिस 3 हेभ भ्यालेन्सी 1। सो यिनीहरूको भ्यालेन्सी पनि 1 रहेछ सबै तीनैवटाको। सो यसरी उसले ग्रुप गरेछ। देन अगेन अर्को ट्रायड अल्सो ही फाउन्ड इज ट्रायड अफ क्याल्सियम, स्ट्रोन्सियम एन्ड बेरियमको। दे आर एक्चुली एल्कालाइन अर्थ मेटल्स भन्छ। यो दुइटै मेटल्सको, अगाडिको मेटल्सको थियो, यो पनि मेटल्सको थियो।
So यसमा पनि what he found is average was just similar to strontium बीचवाला element B जतिकै झन्डै झन्डै 87.6 88.7 झन्डै झन्डै. That's why he took it as a triad एउटा ग्रुपमा हालिदियो. यिनीहरूको पनि characteristics were similar. All these were metals. All they show valency of 2 है यिनीहरूको valency 2 हो तीनैवटाको. All of them they showed similar same colors to a flame. अगर आगोमा त्यसलाई बाल्यो भने एउटै खालको फ्लेमको कलर एउटै खालको हुँदो रहेछ. सो त्यसरी तिनीहरूको केमिकल प्रपर्टिजहरू पनि मिल्दो रहेछ. Then the third triad was chlorine, bromine and iodine. अघिको दुईटा ट्रायडहरू चाहिँ मेटल्सको थियो, but these are non-metals and they are called halogens. Halogen भनेको चाहिँ you will understand in later part of other parts of the videos. I'll tell you. These are halogens. अब के रहेछ यसमा पनि त्यस्तै भयो. एभरेज हेर्दाखेरि ब्रोमिन which is the element number B त्यसको 79.9 81.2 झन्डै झन्डै सिमिलर छ र यिनीहरूको प्रपर्टिज पनि सिमिलर रहेछ. All these are non-metals and diatomic gases. सो यिनीहरूको चाहिँ ग्यासेस जुन हुन्छ ग्यास हो यिनीहरू. सो आयोडिन ग्यास हो भने है त्यस्तै बनिन्छ. दुई दुईवटा एटम मिलेर बनिन्छ डाइएटोमिक. दुई दुईवटा एटम मिलेर एउटा मोलिक्युल बनिन्छ. All of them react with water to form acid. तिनीहरू सबैले वाटरसँग रिएक्ट गर्यो भने एसिड बनिहाल्दो रहेछ. All the members of the family or of this group या of this triad show valency of 1. यिनीहरूको पनि valency 1. All of them are highly reactive. यिनीहरू तिनटै highly reactive. So we can see from these characteristics that he found the triads to be similar in context with the average of the masses also, and the chemical properties also, characteristics were also similar with each other. But there were limitations. Limitations यानी कि defects या problems. He could not arrange all elements. अब त्यति बेला जति पनि एलिमेन्ट्सहरू डिस्कभर भएको थियो अराउन्ड 40-50 मात्रै त्यति बेला डिस्कभर भएको थियो. यति तीनटालाई मात्रै उसले गर्नु सक्यो. तीनटा ग्रुप मात्रै बनाउन सक्यो. केही फाइदा भएन. बट स्टिल ही गट सम अलिकति फर्स्ट स्टार्ट गर्नुको लागि चाहिँ ही वाज गुड एट द्याट. बट he could not arrange more elements and he could only identify 3. तीनटा मात्रै tried उसले आइडेन्टिफाई गर्न सक्यो, which I have already told you in this video. So thank you. He was the first. We'll talk about later on what happened. Many scientists they did classify the elements. We'll talk about in next video. Thank you. Keep watching. You can rewind the video and see again. You can comment. You can send me any queries if you have in our group. You can subscribe the channel also. Thank you.